ایران نے اپنا ایٹمی پروگرام کب، کیوں اور کس کی مدد سے شروع کیا؟ کیا ایران واقعی پوری دنیا کے لیے خطرہ بن چکا ہے؟ اسرائیل ایران میں ریجیم چینج کیوں چاہتا ہے؟ یہ سب اور بہت کچھ آج کے پروگرام TNS میں۔ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کی کہانی 1951 سے شروع ہوتی ہے، جب اس وقت کے ایرانین پریزیڈنٹ محمد مصدق ویسٹ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ایران پہنچے اور وہاں پہ صدر لگا دیا گیا۔ انہوں نے آتے ہی 50s کی دہائی میں ایران میں ریفارمز شروع کر دیں، اور اس کے بعد پریزیڈنٹ مصدق نے ایک اہم فیصلہ کیا اور ایران کی آئل کمپنیز کو نیشنلائز کرنا شروع کر دیا۔ یہ اقدام امریکہ کو ہرگز پسند نہ آیا۔ اس کے بعد امریکہ نے وہی کیا جو وہ اکثر کرتا ہے، اس نے مصدق کو اقتدار سے بے دخل کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور یہ ٹاسک امریکی خفیہ ایجنسی CIA کو سونپا گیا۔ اس نے برطانوی خفیہ ایجنسی کی مدد لیتے ہوئے ایران سے محمد مصدق کو چلتا کیا۔ اقتدار سے بے دخلی کے بعد 1953 میں شاہی خاندان کے محمد رضا شاہ پہلوی کو اقتدار کے منصب پہ بٹھایا گیا۔ وہ سیکولر اور لبرل نظریات کے آدمی تھے۔ ویسٹ کے ساتھ ان کے تعلق مصدق کی نسبت بہت زیادہ بہتر تھے، اور وہ ان کے منظور نظر تھے۔ رضا شاہ پہلوی کے اس دور میں ایران پہ آنے کا مطلب صرف اور صرف مغرب کی پالیسیوں کا اطلاق تھا، اور پھر پہلوی نے امریکہ کی خوب نوکری کی۔ رضا شاہ نے اربوں ڈالرز امداد کی خاطر ایران کے 80% سے زیادہ تیل کے ذخائر امریکہ اور برطانیہ کے حوالے کر دیے۔ عوام کو یہ دخل اندازی پسند نہ آئی۔ انہوں نے کہا، یہ کیا انٹرفیرنس ہے؟ کیسے ہماری سوورینٹی کمپرومائز ہو گئی؟ محمد رضا شاہ پہلوی کیا کر رہے ہیں؟ عوام نے مزاحمت شروع کر دی، اور رضا شاہ پہلوی کے لیے اس لالچ کے نتیجے میں مشکلات کھڑی ہونا شروع ہو گئی۔ پہلوی کے لیے وقت کے ساتھ ساتھ چیلنجز اور بیریئرز کھڑے ہونا شروع ہو گئے۔ عوام اور رضا شاہ ایک پیج پر نہیں تھے۔ عوام نے اس پر سخت احتجاج شروع کر دیا، اور ان کے مخالفین کے کئی گروپس بن گئے۔ رضا شاہ پہلوی نے ایک اسپیشل فورس تیار کی اور اپنے مخالفین کو چن چن کر مارنا شروع کر دیا۔ عوام بلک رہے تھے، انفلیشن بہت زیادہ بڑھ چکی تھی، کسی کے پاس بھی قوت خرید باقی نہ رہی، اور ادھر رضا شاہ کاروبار کر رہا تھا، امریکہ کے ساتھ باہوں میں باہیں ڈال کر ایران کو چلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایران کا سودا ہو چکا تھا، لیکن عوام اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ رضا شاہ نے عوام کو ٹھنڈا کیا، اور اس نے کہا، میرے جو بھی فیصلے ہیں وہ ایران کی خاطر ہیں، اور یہاں سے ہی ہماری آج کی سٹوری کا اصل پیگ شروع ہوتا ہے۔ یہی وہ پنچ ہے جس کی وجہ سے ہم اس سٹوری کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 50s کی دہائی کے آخر میں ہی توانائی کے مقاصد کے لیے رضا شاہ نے امریکہ کی مدد کے ساتھ ایٹامک پروگرام شروع کر دیا۔ امریکہ اس کی وضاحت میں ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ اس وقت ایران کو توانائی کے حصول کی ضرورت تھی، اور اس نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی آگے بڑھنا تھا۔ اس کے علاوہ ہم نے کوئی بھی نیگیٹو اپروچ کے ساتھ اس پروگرام کا آغاز نہیں کروایا تھا۔ یہ محض اس ٹائم بجلی کی پیداوار سے لے کے دیگر چیزوں کے لیے بنایا گیا تھا، اور وہاں پہ لیبارٹریز تعمیر ہو رہی تھی، ریسرچ سینٹرز میں کام شروع ہو گیا۔ 1967 ایران کو امریکہ کی جانب سے پہلا نیوکلیئر ریسرچ ری ایکٹر 5 میگا واٹ کی کیپیسٹی کے ساتھ دیا گیا، جس کا نام تہران ریسرچ ری ایکٹر رکھا گیا۔ اس کے بعد ایران نے فرانس، جرمنی، نمیبیا اور جنوبی افریقہ کے ساتھ اربوں ڈالرز کے جوہری معاہدے کیے۔ اس وقت جرمنی کی ایک کمپنی کرافٹ ورک نے
न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने के लिए ईरान की मदद की और ईरान में इनकलाब से पहले ही उन्होंने इस न्यूक्लियर पावर प्लांट का एक हिस्सा इस्तेमाल में लाया और वहाँ से काम शुरू कर दिया। रज़ा शाह के दौर में 1974 में एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान की बुनियाद रखी गई। रज़ा शाह उस वक्त ईरान में 20 के करीब न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाना चाहते थे ताकि तेल की खपत कम से कम हो। 70s की दहाई में रज़ा शाह के खिलाफ बगावत शुरू हो चुकी थी और 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन के नतीजे में रज़ा शाह पहलवी को इलाज की गर्ज से अमेरिका जाना पड़ गया। रज़ा शाह पहलवी के अमेरिका जाने के बाद कुछ ईरानियन स्टूडेंट्स ने यूएस एम्बेसी ईरान के ऊपर धावा बोल दिया और उस वक्त स्टूडेंट्स ने 60 के करीब सफारती अमले को यरगमाल बना लिया और वो यरगमाली उनके पास तकरीबन 15 माह तक रहे। 1979 ईरान में इनकलाब के बाद आयतुल्लाह खामनाई मगरिब मुखालिफ अप्रोच के साथ सदर मुंतखब होते हैं और उसके बाद ही अमेरिका ने फौरी तौर पर ईरान के साथ किए गए जौहरी मुआहदे और प्रोग्राम्स मुअत्तल कर दिए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च पेपर के मुताबिक इमाम खामनाई उस वक्त एटम बम को गैर इस्लामी और गैर शरई समझते थे। उनका मानना था कि इस्लाम एटम बम बनाने की इजाज़त बिल्कुल नहीं देता। 1987 के अवाइल में ईरान ने नामालूम गैर मुल्की इदारों से न्यूक्लियर मंसूबे और सैनिटरी फ्यूजेस हासिल की और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के तहकीकाती मकाले के मुताबिक ये इल्ज़ाम पाकिस्तानी एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पर लगाया जा रहा था। 1992 में शुमाली कोरिया से ईरान ने हाथ मिलाया और मिसाइल खरीदने शुरू कर दिए। बदले में नॉर्थ कोरिया ही को अपने प्लांट्स चलाने के लिए भारी रकूम दी। 90 की दिहाई खात्मे की तरफ बढ़ रही होती है। ईरान ने प्रोजेक्ट अमाद के नाम से एक मंसूबा मंजर आम पर लाया जिसमें लो ग्रेड्स एटॉमिक वेपन्स को ना सिर्फ बनाया गया बल्कि टेस्ट भी किया। इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी नामी इदारे के मुताबिक प्रोजेक्ट अमाद के बारे में तफसीलात उस वक्त सामने आई जब इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान के एक न्यूक्लियर प्लांट से मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स हासिल किए। उस वक्त ईरान ने इस खबर के बाद इजराइल को प्रोपेगेंडिस्ट करार दिया और कहा कि महज हमारे खिलाफ साजिश है। ईरान ने 2015 में अमेरिका समेत 5 बड़ी ताकतों के साथ एक मुआहदा किया था जिसके तहत ईरान को यूरेनियम की 3.5% से ज़्यादा अफजूदगी पर 2031 तक पाबंदी आयद कर दी गई। लेकिन 2018 में इस मुआहदे से उस वक्त के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को निकाल दिया था। यूरेनियम जो एटमी हथियारों या बिजली घरों में बतौर ईंधन इस्तेमाल किया जाता है उसकी 3% तक अफसूदगी बेहतर मफाद जैसे कि बिजली बनाने या तिब्बी फ़वाइद के लिए इस्तेमाल की जाती है, जबकि 3% से ज़्यादा अफसूदगी को जौहरी हथियारों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आर्म्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ईरान ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए यूरेनियम को अफसूदा करना शुरू कर दिया। इस इदारे की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास 182 किलोग्राम 60% तक अफसूदा यूरेनियम, 840 किलोग्राम 20% तक अफसूदा और 2595 किलोग्राम ऐसा यूरेनियम मौजूद है जो 5% तक अफसूदा है। आर्म्स कंट्रोल नामी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में मौजूदा यूरेनियम से इस वक्त सिर्फ 2 हफ्तों में 5 से 6 एटम बॉम्ब्स बनाए जा सकते हैं। ईरान ने सरकारी सतह पर कोई भी न्यूक्लियर वेपन बनाने का ऑफिशियल ऐलान नहीं किया, लेकिन आर्म्स कंट्रोल के इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी ऑफिशियल्स और हाई कमान के अफसरों ने कई दफ़ा इस बात का इजहार किया है कि मुस्तकबिल करीब में आयतुल्लाह खामनाई किसी भी वक्त एटम बॉम्ब के हवाले से दिए गए फतवे को रिव्यू कर सकते हैं और शायद हम इस प्लान को एग्जीक्यूट करें। हालात हाजरा और आपकी पसंदीदा कहानियाँ आप तक प्रोग्राम
TNS پر لے کر وی باٹ سے حاضر ہوتے رہیں گے. آپ ہمارے ساتھ جمے رہیے گا.